जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जयंती, गुड मॉर्निंग। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर ले। एक बार सभी खड़े हो जाइए, खड़े होकर थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके, अभी बैठ जाइए सभी। आप चेयर पे बैठे हैं तो कमर सीधी रखते हुए, अगर आप नीचे बैठे हैं तो सुखासन स्थिति में या वज्रासन स्थिति में बैठ जाइए। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसमें प्राणायाम करेंगे। गहरी श्वास लेंगे 3 बार, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कपालभाति एक्सरसाइज करेंगे। गहरी श्वास लेने के बाद छोड़ते हुए जो है नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। एक बार गहरी सांस लेंगे और अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम अनुलोम विलोम। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे और फिर राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों की पोजीशन शून्य मुद्रा में, बाई हाथ का भी राइट हैंड अभी इस एक्सरसाइज को अनुलोम विलोम को हम तीव्र गति से करेंगे, तेजी से।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे, अपने लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ते झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, तीव्र गति से। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम भ्रमरीयाम प्राणायाम। इसमें गहरी श्वास लेंगे नाक से और फिर कान और आंख को बंद करते हुए, मुख को भी बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए हमिंग करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम श्वास लेने के बाद फिर श्वास छोड़कर बाह्य कुंभक लगाते हुए तीनों बंद लगाएंगे। गहरी श्वास लें। श्वास लेते हुए जो तीनों बंद जो है ओपन करेंगे। गहरी श्वास लें। एक बार और करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे नाक से, दोनों नॉस्ट्रिल से, और फिर आंख बंद करते हुए और मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। अपने हाथों के पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास लें। ओ
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे, साथ ही साथ जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी नेक के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। गहरी सांस लें और छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट राइट मूवमेंट। हाफ सर्कल पीछे की ओर मूवमेंट करते हुए। फ्रंट 3 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। श्वास लेते और छोड़ते हुए। अपोजिट इसको। दोनों साइड पे गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। لكن أمي لم تنسى. لقد ذهبت أتجول بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله.
मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। ये जिंदगी उसकी हो गई, मेरे मन की कलियां खिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। अब तो बरसे मन की ज़मीं पे दुआओं की बरसात है। खिल उठा है दिल का गुलशन, मधुर मिलन दिन रात है। हर चाहत मेरी दिल नशी हो गई, जैसे चंदा से चांदनी छा गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। नैनों में वो रूबरू है, कितनी हंसी मुलाकात है। हम नवाबो हम सफर है, वो हमेशा साथ है। दिल की लगन ऐसी जो लगी, खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। ये जिंदगी उसकी हो गई, मेरे मन की कलियां खिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मैं आप बच्चों को श्रृंगार करने आया हूँ, तो कौन सा श्रृंगार मना करता है? ये इम्पोर्टेंट बात है। ಯಾವ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಶೃಂಗಾರ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. मैं आप बच्चों की रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, तो जिस्मानी श्रृंगार का मना करता हूँ. ज़रूरत नहीं है श्रृंगार करना. बाहर की श्रृंगार फैशनेबल नहीं होना चाहिए. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಗಳ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುರಳಿನೇ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಂದೇನು ಶೃಂಗಾರ, ಕಿವಿದೇನು ಶೃಂಗಾರ, ಮುಖದ್ದೇನು ಶೃಂಗಾರ, ಮಸ್ತಕದ್ದೇನು ಶೃಂಗಾರ, ಚಿಂದಿ ಯಾವುದೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸುಂದರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. तो इस श्रृंगार की दरकार नहीं है. ये तो मायावी है ना. फैशनेबल होने का अर्थ है कि दूसरों को आकर्षण करना है ना. बहुत सटली ये जो थोड़ा सा भी देहभान में अच्छा दिखूं, अच्छा ये करो, ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है, काम का अंश है. तो इसलिए खबरदार रहना, ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬವರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮುರುಳಿನ ಪುನಃ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಬವರ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ, ಆ ಒಂದು ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी है और करानी है. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ವತನದಲ್ಲಿ ಬಾಬವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ರೂಹಾನಿ ಪಂಡ. ಶರೀರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಸಮಾನ ಇದ್ದು ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಕಮಲದ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಭಲೆ ಸೇವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಲಿ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ನನ್ನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ಥಿತಿ ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ. मैं निमित्त मात्र हूँ, बाबा जो बोलता है वो करेंगे, ಇದಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧಿ ಸದಾ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರ. ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದೆಷ್ಟಿದೆ. बाप बच्चों को कौन सा श्रृंगार करते, किस श्रृंगार के लिए मना करते. बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना. तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए. दुनिया बहुत खराब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो.
ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಂದೂ ಶರೀರದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಬೆಗರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಭಾಳ ಕೊಳಕು. ನೀವು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ಲಾಗಿ ತಳಕು ಬಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಶರೀರದ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿನ ಶೃಂಗಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ ನೈಕರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೇಫಾಗಿರ್ತೀರ. गीता आखिर वो दिन आया आज जिनके लिए हमारा इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई. ಆಖಿರ್ ಓ ದಿನ, ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ, ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಕರಿತಾ 2 ಯುಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಳಗಡೆ. ओम शांति. बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं. बेहद माना कोई हद नहीं, कितना ढेर बच्चे हैं. इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है. वो है हद के बाबा है. यह है बेहद के रूहों का बाप. वो है हद के जिस्मानी बाप. ये है बेहद के रूहों का एक ही बाप है जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करते हैं. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೇಹದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಹದ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ, ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಲಿಮಿಟ್. ಬಾಬಾ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ, ಸಂಬಂಧ, ಸಾಧನೆ, ಪದಾರ್ಥ, ಇದು ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇಹದ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನೆ. ನಾನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಹದ್ ತಂದೆ. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ರಚಯಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಿತವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಬರೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬೇಹದ್ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಶರೀರದ ತಂದೆ ಬೇರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಬೇರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು 2 ಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ. तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಗಿಂದ ರಾವಣಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಈಗಂತೂ ಅತೀ ತಮೋಪ್ರಧಾನದ ಪ್ರಭಾವ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, अब मनुष्य पुकारते कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ. बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है, वो कौन थे ये भी अब तुम समझते हो. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಕಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, राजा रानी तो होते हैं ना. तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने. बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है. भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है. ज्ञान मार्ग सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं तुम बच्चों को. उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते आए हैं. ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ನಡೀತದೆ, ಎಲ್ಲಿ
ಬರೀ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ವಿಕಾರಗಳು ನಡೀತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರು ನಾವೇನೇ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ರಾಜ ರಾಣಿ ಪ್ರಜಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಬಾಬವರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೊದಲು ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಏನು, ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಕೊಡಪ್ಪ ಬಾಬಾ, ನಯನೀನ್ ಕೋ ರಾಹ ದಿಖಾವೋ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣು ಕೇಳೋದು? अभी तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे नहीं, हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार नहीं रहेंगी. हाय राम तब करते जब दुखी होते हैं ना, तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं. अभी तुम जानते हो ये बेहद का खेल बना हुआ है. ये खेल कैसे बना हुआ है? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಲೆ ಜನ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಾವಿನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಭು ಹೇ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದು? ದುಃಖ ಇರೋ ಕಾರಣ ಕರಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾಟಕ. ಅಂದರೆ 21 ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ. 3ನೇ ಯುಗನೂ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ 50-50 ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಯಾರೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲ, ಯೋಗ ಬಲ, ಗುಣಗಳ ಬಲ, ದಾನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात. भक्ति हमको नीचे उतारती है. तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज ज़रूर चाहिए. बाप समझाते हैं कि ये 84 जन्मों का चक्र है. इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे. इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ದಿನ, ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಕತ್ಲೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಣಿ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಳಿತೀವಿ? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾರ, ಖಡ ವಿಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ 10 ವಿಕಾರಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. 84 ಜನ್ಮಗಳ ಚಕ್ರ ಏನೋ, ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು.
ಈ ಚಕ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಚಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೋ ದಟ್ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है. तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है. तुम सब कौन है? पंडे हो. उनको कहा जाता है गाइड. पंडा अक्षर शुभ है. यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ, ಆತ್ಮಗಳ ಸೈನ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ತಂದೆನೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ದೊಡ್ಡ ಗೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಲಿಬರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡು, ಸದ್ಗತಿಯ ಗೈಡೆನ್ಸು, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸು. ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಡೋದೇನಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ ಗೈಡ್. ಪಂಡ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರ ಶುಭ, ಏನೋ ಶುಭವಾದ ಅಕ್ಷರ. ಯಾತ್ರಾ ಪರ್ ಲೇ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಯಾರು? ಪಂಡ. ಈಗ ಅಮರನಾಥ್ಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಜೈ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, यात्री जाते हैं उनको एक गाइड मिलता है कि इनको सब दिखाओ. तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं. बाप कहते जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए. अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं. तो ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮಾಂತರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಅಮರನಾಥ ಅಂತೆ, ಕಾಶಿ ಅಂತೆ, ರಾಮನಾಥ ಅಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿಕ್ರಮ ಲಗಾತೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇವೆಗಳು. ವಹಾ ಜಾನೆ ಸಮಯ ಫಿರ್ ವಹಿ ಯಾದ್ ರೇತಾ, ಗರ್ಬಾರ್ ದಂಧೆ ದೋರಿ ಸಬ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಹಟ್ ಜಾತಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಫಸ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮರನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಮರನಾಥ್ಗೆ ಜೈ ಹೋ, ಜೈ 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 ಅಂತ. ಸೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಠ ವ್ಯವಹಾರ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಏನಂತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಂಗೆ ಶಿವಬಾಬಂದೆ ಸದಾ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಬಾ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಂತೂ ಚೈತನ್ಯ ಶಿವಾಲಯ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇರಬೇಕು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಯಹಾ ತುಮಕೋ ಸಮझाया जाता है, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा दौरी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो. ये कितना अच्छा है ना. ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ನೀವು ಮನೆ ಮಠದಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಗುಪ್ತ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಗುಪ್ತ ಯಾತ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾಬಾ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಗುಪ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕಿತ್ನಾ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है, बल अपना राजाई भी संभालो. राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ರಾಜ ಇದೆಯಾ, ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾಜ ಜನಕನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದಂಗೆ ರಾಜ ರಾಜ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ರು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ತುಮಕೋ ಕೊಯ್ ಬಾರ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಕಾನೆ. ಹೊರಗಿನ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी है. जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो समझते हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है. ಮನೆ ಮಠನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೇನು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಅಂಟದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿಚಡ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚರ್ರ ಅಂತ ಜಾರೋಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ಟಚ್ಚಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಅನ್ಟಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತೀರ? ಓ ಸಮಜ್ತೆ ಹಮ್ಕೋ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಮಲ್ ಫೂಲ್ ಸಮಾನ್ रहना है. गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए. कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी है उनमें विकार है ही नहीं, 5 विकार से दूर है. अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है. उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा सतो प्रधान श्रृंगार. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳ ಥರ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ, 5 ವಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಶೃಂಗಾರ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶೃಂಗಾರನ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಮೃತಿಯ ತಿಲಕ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿರಲಿ, ಹೇಳೋದಿರಲಿ. ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬಾ. ಏನಿದೆ ಕಷ್ಟ? ಶ್ರೀಮತದ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಗೋದಂದರೆ ಬಾಬನ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗೋದು. ಶ್ರೀಮತ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರನೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಶೃಂಗಾರ ಬೇರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ತಮೋಗುಣಿ ಶೃಂಗಾರ, ನಿಮ್ಮದು ಸತೋಗುಣಿ ಶೃಂಗಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಶರೀರದ ಶೃಂಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? तो जिससे तुम सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में है जाना है. बाप तुम बच्चों को समझाते तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो. दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो. फैशन कशिश करता है, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? कोई पंजा नहीं मारेगा, खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सावरा दिखाते हैं. तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते हैं पाउडर आदि से. कितना फैशन है, बात मत पूछो. साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं. गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए. तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो. बम्बई में देखो फैशन कितना लगा पड़ा है. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಿಟಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಡರ್ಟಿ, ಅಷ್ಟು ವೇಶ್ಯಾಲಯ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಬಾತ್ ಮತ್ ಪೂಚು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ,
ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಡಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಬೀಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಪ್ಪಗಿರೋರೇನು ದುಃಖಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿರೋರು ತನ್ನ ಚರ್ಮದ್ದು ಅಹಂಕಾರನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಪಂಜ ಮಾರೇಗ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಪಿಚಾಡಿ ಫಿರ್ತೆ ರೇತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಕಪ್ಪುಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನಿವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕರಗಿರೋರನ್ನು ಕೆಂಪಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಫೋಟೋನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಡವ್ರದು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. ನೀವೂ ಬಡವ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಾಹುಕಾರ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಗರ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಶರೀರನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಾನು ಬಿಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಂದೆ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ. ಮೀಟೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ ಪ್ರಕಾಶದ ಕವಚದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳಬಾರ್ದಂತ, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಈ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಡರ್ಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ಜಗತ್ತು. बाबा पास मिलने आते हैं ना तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा. अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो. तुमको हम ज्ञान रत्नों से इसे फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे. जो बात मत पूछो, फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे. बात मत पूछो. अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा. ये नो मेरी मत पर चलेंगे तो क्या बनाऊंगा? ಪಟರಾಣಿ बनाऊंगा. ನನ್ನ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಪಟರಾಣಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಏತು ಅಚ್ಚ ಏನಾ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಈಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಗಳ ಶೃಂಗಾರ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂದು ನೀವು ಅಳಲ್ಲ, ಎಂದು ನೀವು ದುಃಖಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅನೇಕ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾನದ ಶೃಂಗಾರ. ಈ ಬಾಬನ್ ಥರ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲು ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವೇ ಶೃಂಗಾರ. ಯಾವುದರಿಂದ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೃಂಗಾರ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟರಾಣಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग का महारानी बनाता हूँ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಗಳನ್ನು ಈ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಹಳೆ ಜಗತ್ತು, ಹಳೆ ಶರೀರದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे. ये तो बहुत चीची दुनिया है. स्वर्ग तो स्वर्ग है, स्वर्ग तो स्वर्ग है. बात मत पूछो. ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯೋ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓಡೋಯ್ತಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಓಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಬಾಬಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗಿ ಆಸುರಿ ಜಗತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಚಮಕೇಲಿ ಡ್ರೆಸ್, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯೂ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶದ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ರಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಲು. ಇದು ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಸ್ವರ್ಗನೇ, ಮಾತೆ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ತುಮ್ ಬೆಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಬೆಗರ್. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾರತ್ ಬೆಗರ್ ಹೇ, ಬೆಗರ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗಾಯಾ ಹುआ है. इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे. बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था. रात दिन का फर्क है. महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, उनको ही दान दिया जाता. भारत ही महान गरीब है, बेचारों को ये भी पता नहीं कि समय सब तमो प्रधान है. दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते रहते. अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकता. ಬಾಬಾ ಬರೋವರೆಗೂ, ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಏಣಿ ಇಳಿಯೋದೇನೆ ಕೆಲಸ. ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಮಹಾನ್ ಗರೀಬ್, ಬಡವರು, ಭಾರತದವತ್ತೆ. ಈಗ ಆತ್ಮಗಳು ಏಣಿ ಇಳಿದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಫಿರ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಕೌನ್ ಬನಾಯೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ತಿರ್ಗಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಅದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ತಿರ್ಗಾ ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾನ್ವರಿ ತಿರ್ಗಾ ಜಾನ್ವರಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಋತುಗಳು ತಿರುಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ನಾಟಕನೂ ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ये भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होंगी ये कोई नहीं जानते. ಅವರು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತು, ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತು, ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾತು. ಯಾಕೆಂದರೆ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಚಕ್ರ, ಅದು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಾಕಿ 63 ಜನ್ಮಗಳ ಚಕ್ರ ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮನ ತರಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕೀಗ. शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है. ये नोड्री ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं. तुम सिद्ध कर बतलाते हो. कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है ना, वो फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं. ಕೇಳಿದ್ರಾ? घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा. ये समझते भगवान तब आएगा जब कलयुग का अंत होगा. ಕೇಳ್ರಿ, अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो. विनाश सामने खड़ा है. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ? ಸತ್ಯುಗನೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಕಲಿಯುಗ ಎಷ್ಟ್ರಿ ವರ್ಷ? 40,000 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಜನ ಈಗ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಇಡೀ ಕಲ್ಪ 4 ಯುಗನೇ ಬರೀ 5,000 ವರ್ಷ. ಇವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಯುಗನೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದು? ಇನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬರೋದು, ಅಂತ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 40,000 ವರ್ಷ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಇದೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶ ಇದೆ, ಮೃತ್ಯು. ಇವರಿನ್ನ 40,000 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय करके मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार होंगी, विनाश में होता ही है आय हाय हाय। विनाशदल आय हाय देने निरत, विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे। अभी तुम सच्चे की औलाद सच्चे हो, सच्चे बाप की औलाद सच्चे हो। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे आएगा? ನರಕದ ವಿನಾಶ ಆಗದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು? ಈಗ ಹಳೆ ಮನೆ ತೆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದು? ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗಂತೂ ಜಗತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಬಾಬಂಗೆ ದಯೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೈ ಜೈಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾರದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡೋರು? ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡೋರು. ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿನೂ ಶ್ರೀಮತದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग का द्वार खुलना है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते. ವಿನಾಶದ ಬಾಗಿಲು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಿಂದನೇ ತೆಗೆಯೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, वो आपस में लड़ते रहेंगे. है वो भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय. बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं तो बच्चों के अंदर में खुशी रहती है ना. ಏನಂತೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಹಂಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಆವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ? ಅದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಬಂದು ದೈವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಅವರಂತೂ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಬಟ್ ಅವರ ಆಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಿಮ್ಮ ದೈವಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನು? ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ಖುಷಿ ಸಾಧಾರಣ ಖುಷಿಯಲ್ಲ, ಖುಷಿಯ ವೇದ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಬೇಕು. सरीना? अनेक बार तुमने ऐसे राजधानी ली है, कैसे अभी तुम ले रहे हो? अनेक बारी ನೀವು ರಾಜಧಾನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗಲೂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. वापस में बिल्ले, 2 बिल्ले लड़ते तो मक्खन तीसरे को मिल गया ना. माखन तुमको मिलता है, सारे विश्व की बादशाही. ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಥರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಗುರುಗುರು ಅಂತ ಪರಸ್ಪರ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಾದಶಾಹಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ. तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने, तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे, हमको विश्व की बादशाही, हम तो क्या करेंगे? विश्व की बादशाही पा ही लेंगे. ये तो कॉमन है, वो बाहुबल वाले हैं, विश्व की बादशाही ले ना सके. तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, तुम्हारा ही अहिंसा परमो धर्म. ಅವು ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದು? ಯೋಗ ಬಲದಿಂದನೇ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಪರಸ್ಪರ ಅವರವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅತ್ಲಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಕಾಮನ್ ಮಾತು. ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಹಿಂಸೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದರೆ
ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. 10 ವಿಕಾರಗಳು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं. काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत्य दुख देती है. ये किसको भी पता नहीं रावण राज्य कब होता है. अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना. भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो. कृष्ण को हरि भी कहते हैं. बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो. हरि का द्वार है विष्णुपुरी, यह है कंसपुरी. ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है. माया मचंदर का खेल दिखाते हैं ना. ಕಂಸಪುರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಬರೀ ಎಲ್ಲರ ಕೊಲೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲ ಕೊಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಕಾರದ ಹಿಂಸೆನೂ ಕೊಲೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? 2 ಹಿಂಸೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ವಿಕಾರದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹಿಂಸೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ಕ್ರೋಧದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಸೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡು. ನಾವು ಪಾವನ ಯಾವಾಗೋ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಾರತವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳೋದು, ದುಃಖದಿಂದ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡು, ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡಿ, ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡು, ದುಃಖ ಕರ್ ಸುಖದೋ, ಸುಖ ಕೊಡು ನಮಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಹರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹರಿದ್ವಾರ, ಹರಿಕೆ ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಕಂಸಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೊಂದು ನಾಟಕ, ಮಾಯಾ ಮಚ್ಚಂದರ್ का खेल ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ये तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता. देवताएं जो पावन थे वो पतित होने शुरू होते. इसको भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है. दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है. तो ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ದೇವತೆಗಳು ಪಾವನರಿದ್ದವರು ದ್ವಾಪರ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಪತಿತರಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರಗಳು. ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ವಿಕಾರಗಳ ಕೊಳಕು. अब हम तो सब बातों से निकल फरिश्तान में जाते हैं. इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए. ಈಗ ಈ ಕೊಳಕು ಜಗತ್ತು, ವಿಷಯ ವಿಕಾರಗಳ ನದಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಬೇಕು. ವಿಕಾರಗಳು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮಹಾವೀರತನ ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಕ ಬನ್ಕರ್ ಪತಿ ತೋಡೆ ಹಿ ಬನ್ನ ಹೇ. ನನ್ನವರಾಗಿ ನೀವು ಪತಿತರಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಮ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕಾಮ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಓ ಸಮझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, ये हो नहीं सकता है. इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष मना पति पत्नी को भाई बहन बनाया जाता. ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है. पता नहीं ये कौन सा जादू है. अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगे. ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते. ये भी ड्रामा में नूंद है. जिनका पार्ट होगा वो कैसे भी आएंगे, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है. शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है. ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं. ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो तो कोई भी जाकर आकर पढ़े. पवित्रता पर ही कितना विघ्न डालते. ಆದಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರತೆ ಮೇಲೇನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನಗಳು. ಎಲ್ಲರ ತಲೆನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ವಿಷಯ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಇವರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇನು ಹೇಳೋದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲ.
ಸೋದರ ಸೋದರರು ಆತ್ಮಗಳು, ನೀವು ಬಾಯಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಹಾನ್ 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 ಪಾಪ. ಇನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಾತ್ಮರಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೂ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬವರು. ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ, ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪತಿತರಾಗೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಕಾರಕೋಶರಾಗಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾನು ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮೇಲೇ ಮನುಷ್ಯರು ವಿಘ್ನಗಳಾಕೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಬನ್ನಿ ಭಗವಂತ ಪಾವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ತಿರ್ಗಾ ಪತಿತರಾಗಕ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದು. बाबा कहते बच्चे किसी भी देहदारी में मोह की रग नहीं चाहिए. अगर कहाँ मोह की रग होंगी तो फंस पड़ेगी. यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना. बाबा सामने बिठाकर पूछते कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हो गए. एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो. अरे अच्छा ही बोलते हैं ना, सतयुग में रोना होता ही नहीं है. ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है. ಕೇಳಿದ್ರ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯಾವ ದೇಹದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಹದ ಒಂದು ಎಳೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮ ಮರೆ ತೋ ಹಲ್ವಾ ಕಾವೋ, ಯಾರು ಮರೆ ತೋ ಬೀವಿ ಮರೆ ತೋ ಹಲ್ವಾ ಕಾವೋ. ಬಾಬಾ ದಾದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಳೋದೇನು, ಓ ಅಂತ ದಮ ದಮ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಫೇಲ್. ಬಾಬವ್ರು ಹೇಳೋರಂತೆ, ವಿರಿವೇರ ನೀವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಳ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಅಳ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಹೋಗಿ ಶರೀರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಳೋದು? ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆತ್ಮಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಗಳು ವಿದಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರೂ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮದಿದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ತುಮೋ ಸಬ್ಕೋ ರೋನೆ ಸೇ ಬಚಾನೆ ವಾಲೆ ತುಮ್ ಫಿರ್ ಕೈಸೆ ರೋಯೆಂಗೆ. ಕೇಳಿದ್ರ? ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನು ಮಾಡೋರು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರು, ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಹೆಂಗಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ? ಅಶಾಂತರಾಗೋದು ಅಳೋದೇನೆ, ಸ್ಥೂಲವಾಗೂ ಅಳಂಗಿಲ್ಲ. हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते वर्षा लेने के लिए. इस समय भारत का कितना कल्याण हुआ पड़ा है. बाप आकर कल्याण करते हैं. भारत को मगध देश कहते हैं. सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं. बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है. उनको कहा जाता है नरक की परियां. बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते, कहते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है.
ये सुख तो ले ले वे, कल क्या होगा हम क्या जाने, ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೇ ಶರೀರ ಬಿಡಲಿ, ಪತಿಯರು ಬಿಟ್ರ ಪತ್ನಿಯರು ಬಿಟ್ರ ಯಾರೇ ಬಿಟ್ರ ಅಂದರೆ ದುಃಖಿಗಳಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಪಸ್ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಅಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಕೊಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಳ್ಬೇಕೇನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ದುಃಖಿ ಮಾಡಿ ಅಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನಿಂದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದೆಷ್ಟೊಂದು ಅಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋಗಿದೆ. ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಮಗದ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನೂ ಮಗದ ದೇಶ, ಆದರೆ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗದ ದೇಶ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ಲು, ತುಂಬ ಪಾಪಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ನು, ಹೊಲಸು, ಮತ್ತು ಈ ಕೂದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ಕೋತಾರೆ, ನರಕದ ರಾಣಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ. ನರಕ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯರನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವತೆಗಳು, ಪರಿಗಳು, ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಈ ಜನ ಏನಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ 2 ದಿವಸ ಇರ್ತೀವೋ, ಇರೋವರೆಗೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಮನುಷ್ಯರು, ವೆರೈಟಿ ವಿಚಾರದವರು, ವೆರೈಟಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ವಿನಾಶ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಾಬಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ್ನ ಡಬಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया. ಕಿತ್ನಾ ಮೇಲೋಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಾಬಂಗೆ, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕಿತ್ನಾ ಕರೋಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಕರೋ, ಶುಕ್ರಿಯಾ ಕರೋ, ಉಸ್ಕಾ ಕಿತ್ನಾ ಬಡಾ ಕೃಪಾ. ನಮಗೆ ಓದಿಸೋದೇ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ, ದಯೆ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಹಿಂಗಿರ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ धारणेगे. सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है. शरीर निर्वार्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है. कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है. ಸತ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹಾರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ತಂಗ ಸತಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸತಾಯಿಸಲ್ಪಡಬಾರ್ದು. ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है. इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है. कलियुगी फैशन छोड़ देना है. ಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕಲಿಯುಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್, ಈ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ. ವಯ್ಯಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. वरदान न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भवा. न्यारा प्यार
ಶರೀರದಿಂದ ಸತ್ತು ಬದುಕ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ. ಬಾಬವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಏಕೆ ನ್ಯಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಚ್ಚಾಯಿ ಸಫಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾರೇ ಪ್ಯಾರೆತನದ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಮೋಹದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗವ್ರೆ ಏನೋ ಸಹಜ ಯೋಗಿಗಳು. सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो. सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो. जितना जो न्यारा उतना न्यारा बनता, उतना प्यारा अवश्य बन जाता. न्यारी अवस्था प्यारी लगती. जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं. इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त सहज योगी जीवन अनुभव ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ನ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನ್ಯಾರ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿಂದ ನ್ಯಾರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿಂದು ಲಗಾವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಹ, ಒಳಗಿಂದ ಮೋಹ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರೆಷ್ಟು ನ್ಯಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾರಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಹ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾರನ್ನೇ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀರಿ ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಯಾರು ಯಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೋಹ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಹೊರಗಿನ ಲಗಾವ್ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ ಲಗಾವ್ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, जो बाहर का लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते. ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೋಹ ಇರೋರು. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶಾಂತಿ. ಮೋಹ ಅಶಾಂತಿ ಅಂತ ತರುತ್ತೆ, ತನಗೂ ತರುತ್ತೆ, ಅನ್ಯರಿಗೂ ತರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ತನದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು. ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನ್ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿ, ಮೋಹ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ರಿ. ಆದೇಶ, ಬಾಬಂದು ಆದೇಶ. ಸ್ಲೋಗನ್, ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ದ್ವಾರ सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा. ಯಾರ್ದು ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಡ್ ಸೇವೆ, ಫಸ್ಟು ತನ್ನ ಸೇವೆ, ತನ್ನ ಸಾಧನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆ. ಸೇವೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೇವೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂಧನ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಬಂಧನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಜೊತೆ ಸೇವೆ, ಸಂಬಂಧ ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರೋರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳ. ಬಾಬಾ 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 ಶ್ರೀಮತದ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ತಂದೆಯ ಬಂಧನ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಖದ ಸಂಬಂಧ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ಏನೋ ನೀವು ಆತ್ಮಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಸಮಾನ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸರಿನಾ? ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ. ಬಾಬವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಕಾರಗಳೆಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದೋ, ಎಷ್ಟು ಚೀತು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಾಂತರ ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಬರೀ ಒಂದು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಂಡ
ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ದೇಹಾಭಿಮಾನನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಶರೀರದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇದೂ ಮಾಯೆ ಅಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। कहूँ क्या मैं मुख से, तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तू दिल से सुनता। कहूँ क्या मैं मुख से, तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक
मैं मगन हो गया हूँ तेरी याद में मैं मगन हो गया तेरी याद में मैं मगन हो गया तेरी याद में मैं मगन हो गया शांति, गुड मॉर्निंग। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर ले। एक बार सभी खड़े हो जाइए, खड़े होकर थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके, अभी बैठ जाइए सभी। आप चेयर पे बैठे हैं तो कमर सीधी रखते हुए, अगर आप नीचे बैठे हैं तो सुखासन स्थिति में या वज्रासन स्थिति में बैठ जाइए। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसमें प्राणायाम करेंगे। गहरी श्वास लेंगे 3 बार, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कपाल भारती एक्सरसाइज करेंगे। गहरी श्वास लेने के बाद छोड़ते हुए जो है नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। एक बार गहरी सांस लेंगे और
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम अनुलोम विलोम। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे और फिर राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों की पोजीशन शून्य मुद्रा में, बाई हाथ का भी राइट हैंड अभी इस एक्सरसाइज को अनुलोम विलोम को हम तीव्र गति से करेंगे, तेजी से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे, अपने लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ते झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे तीव्र गति से। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम भ्रमरीयाम प्राणायाम। इसमें गहरी श्वास लेंगे नाक से और फिर कान और आंख को बंद करते हुए, मुख को भी बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए हमिंग करेंगे। गहरी श्वास लेंगे,
नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम श्वास लेने के बाद फिर श्वास छोड़कर बाह्य कुंभक लगाते हुए तीनों बंद लगाएंगे। गहरी श्वास लें, श्वास लेते हुए जो तीनों बंद जो है ओपन करेंगे। गहरी श्वास लें, एक बार और करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृहित प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे नाक से, दोनों नॉस्ट्रिल से, और फिर आंख बंद करते हुए और मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। अपने हाथों के पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास लें, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे, साथ ही साथ जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी नेक के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। गहरी श्वास लें और छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट राइट मूवमेंट। हाफ सर्कल पीछे की ओर मूवमेंट करते हुए फ्रंट 3 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। श्वास लेते और छोड़ते हुए अपोजिट इसको। दोनों साइड पे
गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए لكن أمي لم تنسى. لقد ذهبت أتجول بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله